વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે ગુરુવારે જ્ઞાન એ બાબતમાં એક નવો પ્રયોગ આપણે કરી રહ્યા છીએ કે વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ માટે સરસ નવા અને સારા ટોપિક્સ તમને આપવામાં આવે છે. કારણ કે આ એક જમાનો એવો આવી ગયો છે કે માતા પિતા કે શિક્ષક કરતાં મિત્રનું વિદ્યાર્થીઓ વધારે સાંભળે છે, મિત્રોનું મિત્રો સાંભળે છે. અને એ પ્રયોગ મને લાગે છે કે સફળ થઈ રહ્યો છે. મને હજુ પણ યાદ આવે છે કે શાળાની વ્યાખ્યા શું? તો શાળા એ કોઈ ઇમારત નથી, શાળા એ કોઈ ખંડ ક્લાસરૂમ એ નથી, પણ મારા વિચારસરણી પ્રમાણે શાળા એ બંચ ઓફ થોટ્સ છે. વિચારોનો સમૂહ એટલે શાળા. કેટલાક વિચારો એવા હોય કે જે માનવ જીવનને બદલી નાખે. અને ઇંગ્લિશમાં એક સરસ વાક્ય મારા જીવન પટ પર ટંકાઈ ગયેલું છે, અને વાક્ય છે કે અ સિંગલ થોટ્સ કેન ચેન્જ ધ હોલ બાયોલોજી. એક પોઝિટિવ થોટ્સ તમે મગજમાં મૂકો અને એને ચલાયા કરો, આખું જીવન બદલાઈ જાય. અને એક નેગેટિવ થોટ્સ તમારા મનમાં રમ્યા કરે તો તમે પાયમાલ થઈ જાઓ. આ છે વિચારોની શક્તિ. મારા મનમાં એક વિચાર આવ્યો કે કેમ બાળકો દ્વારા બાળકને શિક્ષણ ના આપવામાં આવે. બાળકો દ્વારા જો બાળકને શિક્ષણ આપીશું તો એ કદાચ વધારે સફળ થશે. અને મારા થોડા પ્રયોગોમાં મને સફળતા લાગી અને એ બાબતમાં હું આગળ જઈ રહ્યો છું. મિત્રો, આજે તમારી સમક્ષ એક ઉપસ્થિત વિદ્યાર્થી છે જે ધોરણ 9 ઇંગ્લિશ મીડિયમનો છે, સ્ટેટ પ્લેયર છે બેડમિન્ટનમાં, 90% આસપાસ એનું પરિણામ આવે છે અને ખૂબ સરસ ટોપિક લઈને આવ્યો છે. આ હું નહીં, તમારામાંથી તમારા માટે બોલનાર વિદ્યાર્થી છે જેનું નામ છે કલ્પ શૈલેષભાઈ પંચાલ. આજે તમને એ જે સૂચનો આપે છે મેં એના મોઢે એકવાર સાંભળ્યા છે, હું બહુ પ્રભાવિત થઈ ગયો અને મને થયું કે આ જો બાબત વિદ્યાર્થીઓને તું આપીશ તો ખરેખર વિદ્યાર્થીઓના જીવનમાં પણ પરિવર્તન આવશે. આશા રાખું કે તમે એને સાંભળી અને જે બાબતે કહી રહ્યો છે એને 1 કે 2 વાર સાંભળી તમે એને જીવનમાં ઉતારજો અને તમને એ ગમે તો એની વાતો અન્ય સુધી પણ પહોંચાડજો. મિત્રો, એક સરસ વાક્ય મને ગમ્યું છે, હું તમને કહું કે પાણી મર્યાદા તોડે તો વિનાશ થાય. પાણી મર્યાદા તોડે તો વિનાશ થાય, પણ જો વાણી મર્યાદા તોડે તો સર્વનાશ થાય. વાણી મર્યાદા તોડે તો સર્વનાશ થાય. મિત્રો, આજે મારું તમને એક સૂચન છે કે વાણી સુધારો, જીવન બદલાઈ જશે અને પાણીને બચાવો. થેન્ક યુ. હવે તમને જે સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટ વિશે વાત છે એ કલ્પ પંચાલ કરશે. My name is Kalp Panchal. I am an Sarvamangal student. I am studying in class 9th and I am scoring 90% in my exams. So today I will tell you how exercise helps reduce stress. Exercise is a great way to build or maintain your body. There are tons of activities which can be included in exercise like jogging, stretching, cycling, yoga, push-ups, pull-ups, aerobic, squat, dumbbell presses, crunches, etc. Moreover, these normal traditional exercises, sports are also considered as an exercise as they provide intense workout. Sports like tennis, badminton, cricket, football, basketball, swimming, etc. are very good workouts. Moreover, these exercises, normal routine activities like climbing stairs or walking are also used in the form of light exercises. We all know that regular exercise is very good for our body. It keeps us fit and fine, but it is also good for eliminating stress. Exercise of any type pumps in the production of endorphins, which keeps us feel healthy. In fact, not only exercise, but any aerobic activities can do the same, such as the game of tennis, badminton, or a walk in nature. It makes our cardiovascular, digestive, and immune system strong.
Thus, it protects them from the harmful effects of stress. When we exercise, we concentrate on our body movements and forget all about your day's worry, stress, and irritation. If we do such exercises regularly, it will make us stronger, sharper, and energetic. Regular exercise also help you improve your mood, lower the depression and anxiety. It makes our next day bright and full of energy. It is reported that people who exercise regularly are found at fighting stress in comparison of those who do not exercise at all. Exercise which is done correctly will pay off and come with a lot of benefits. Exercise for even 10 to 20 minutes is very good for our health. It melts away our stress, headache, and lower the depression and anxiety. So exercise is very good for our health and makes us happy. So if we want to do exercise, just start from today. Exercise, it will turn your body into a very good posture. It will help you remove your stress and everything. So I advise you to start exercise and do it regularly to be happy and healthy. Thank you. Jai Shri Krishna. મિત્રો, કલ્પે જે વાત કરી બહુ સુંદર વાત છે, સમજાય એવી છે. એક વખત એને સાંભળજો, જીવનમાં ઉતારવાની આજથી જ શરૂઆત કરી દેજો. આજનો દિવસ પણ એક્સરસાઇઝ વગર પસાર ના થવો જોઈએ. નંબર 2, હવેનો એક અભિગમ છે કે આપણી જ શાળાના આપણા જ સુંદર વિચારો ધરાવતા કોઈ પણ વિદ્યાર્થી જો આવા વિચારો આપણા જ વિદ્યાર્થીઓ સમક્ષ રજૂ કરવા માગતા હોય તો મારો સંપર્ક કરી શકે છે. ટૉપિકનું ફ્રીડમ પણ તમને છે. તમે ટૉપિક પસંદ કરો, તમે તૈયાર કરો અને તમારા વિચારો તમારા જ બાળકોને, તમારી સાથે અભ્યાસ કરતા જે વિદ્યાર્થીઓ છે એને આપો. કારણ કે મને ખબર છે કે જો તમે તમારા દિલથી, ભાવથી એ વસ્તુઓ તમારા જ મિત્રોને કહેશો તો ચોક્કસ એ લોકો અવશ્ય પાલન કરશે. અને જે કામ શિક્ષક અને વાલીઓને કરવાનું છે એ તમે જ તમારા દ્વારા કરી શકશો. આશા રાખું કે આ પ્રયોગ આપણો સફળ થાય અને ખૂબ ખૂબ આગળ વધે. બહુ જ વિદ્યાર્થીઓને પોતાના વિચારો રજૂ કરવાની તક મળે અને એમનો કોન્ફિડન્સ પણ બિલ્ડ થાય. થેન્ક યુ. જય શ્રી કૃષ્ણ.